2 हफ्ते पहला आरंभ की सी। कुछ संक्षेप जानकारी ਅਤੇ 3 ਸਵਈਆਂ ਦੇ अर्थ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਸਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। चरणजीत सिंह जी, अमरीक सिंह जी का माइक अजे हाँ हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो चौथे सवईए तो अज विचार आरंभ करांगे। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਵਈਏ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ब्रह्म संसर एक जी क्या बखाना है, हाँ के बल 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 सद बलिहार। ये पंक्ति पहले तिन्ना ही सवईयां दे विच कॉमन सी और यही पंक्ति चौथे सवईये दे विच भी दोहराई गई है। तो पहले 4 सवईयां दी जो अखीरली पंक्ति है वो कॉमन है। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जी क्या बखाना है, हाँ के बल 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 सद बलिहार। तो इस जो सुनेहे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैं तो केवल ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, सदा सदा कुर्बान जा सकता हाँ। तो ये जो मैसेज है ये बार बार 4 बारी अलग अलग सवईयां के अंत के उत्ते दोहराया गया है ताकि सारे सवईयां के विच जो ये सेंट्रल आइडिया है इन्हां सवईयां के अंदर कॉमन थीम है वो है सतगुरु महिमा कि गुरु नानक के अंदर पारब्रह्म की जोत है और गुरु नानक जोत ਅਤੇ पारब्रह्म ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भिन्न भेद नहीं है। जिमें गुरबाणी के अंदर भी आया है गुर परमेश्वर एको जान या पार ब्रह्म गुर ना ही भेद। तो उसे ही सिद्धांत की व्याख्या ये पंक्तियां करदियां हैं और इन्हां सवईयां के अंदर जो सवईये श्री मुखबाग गुरु अर्जन पातशाह के उच्चारण किए हुए हैं ਅਤੇ जो ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹਨ इन्हां सारियां ਦਾ जो कॉमन थीम है वो है सतगुरु महिमा। सतगुरु नानक की जोत ਨੂੰ पार ब्रह्म की जोत के रूप में ही गुरु साहबान ने ते भट्टा ने बयान किया है। उसे ही थीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਈਏ उच्चारण किए गए हैं। ਹੁਣ चौथा सवैया जो है वो आरंभ होता है सरब गुण निधानम कीमत ना ज्ञानम ध्यानम ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ हर रचना के आरंभ के अंदर सब कवि सजना की यह मर्यादा होंगी है कि वो पहला अपने इष्ट की सिफत सलाह करते हैं, उसका गुण गायन करते हैं। तो उसे ही मर्यादा के अनुसार जिमें गुरबाणी का आरंभ जोड़ा है वो आरंभ के भी मूल मंत्र है, जपजी के आरंभ के भी जो आद सच वाला श्लोक है वो अकाल पुरख की सिफत के विच उच्चारण किया गया है। तिवें ही इन्हां सवईयां के आरंभ भी सवईये श्री मुखबाग के आरंभ में जोड़े पहले सवईये हैं उन्हों की शुरुआत जी है अकाल पुरख की उस्तिति तो ही की गई है। तो अंतली पंक्ति के जाके गल कर दी गई है कि जो अकाल पुरख के गुण हैं वही गुण गुरु नानक के अंदर भी हैं तो गुरु नानक विच ते अकाल पुरख विच कोई भेद नहीं है। वही तरीका चौथे श्लोक में भी गुरु अर्जन पातशाह ने इस्तेमाल किया है। उस्तति पहला परमात्मा के गुणों तो की जा रही है कि सरब गुण निधानम कीमत ना ज्ञानम ध्यानम ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ तेरो थानम। हे परमात्मा वो सारे गुणों का खजाना है। निधान का अर्थ होता है खजाना। सरब सारे गुण निधानम, निधानम खजाना, तो सारे गुणों का खजाना है। कीमत ना ज्ञानम ध्यानम तेरे ज्ञान का ते तेरे विच ध्यान जोड़न का कोई मुल नहीं पा सकता, कोई कीमत नहीं पा सकता। की भाव कि जेड़े इंसान परमात्मा का ज्ञान हासिल करन का यतन करते हैं, एफर्ट करते हैं,
ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ। ਥਾਨੰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਥਾਨ, ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, तेरा स्थान, तेरा ਟਿਕਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਥੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ। ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਤਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਅ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ
ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਣਕ 1 ਕਿਲੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ परमात्मा की अवस्था है, परमात्मा की हस्ती है। तो ऊंचे ते ऊंचो जानी जाए प्रभ तेरो थानन दा ये भावर्थ है। मन धन तेरो प्राणन एक सूत है जहानन, कवन उपमा दियो बड़े ते बड़ानन। मन धन तेरो प्राणन, मेरा मन मेरा धन ते मेरे प्राण ये सब तेरे ही दिते हुए हैं। ये गुरबाणी के अंदर आम तौर पर एक तरीका कविता के विच वरत्या जाता है कि जो ये 3-4 चीज़ां या 3-4 गुण परमात्मा के बयान करने हैं या किसी एक चीज़ के नाल जोड़ने हैं, तो उन्होंने विचों एक चीज़ जिहड़ी है वो संबोधन तो मगरों कर दी जाती है। जिवें मन धन तेरो, ये भी तेरो है, प्राण भी तेरो है, पर मन धन प्राणन तेरो ना कह के इहनूं कह दिता गया है मन धन तेरो प्राणन। तो इस करके विश्राम जिहड़ा है इहदा प्राणन तो बाद आएगा कि हे प्रभु ये मेरा मन मेरा धन ते मैनू जो मिले हुए प्राण हैं ये सब तेरे ही दिते हुए हैं। एक है सूत है जहानन, सूत का भाव हुंदा है सूत्र या मर्यादा। जिवें कह सकते हो कि जो डिसिपलिन है, जिवें आम तौर के उत्ते जिवें ड्रामे जो होंदे हैं थिएटर होंदे हैं ना, उत्थे जिहड़ा बंदा स्टेज नूं कंट्रोल करता है, जिहड़ा पात्रां नूं अपने अपने रूटीन के मुताबिक बुलांदा है, जिहड़ा स्टोरी नूं अगे वधांदा है, उहनूं सूत्रधार कहंदे हन। उहदा मतलब की हुंदा है भी ये जिहड़ा है ना फ्लो नूं कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोलर है इस वक्त इस नरेशन का। तो सूत का अर्थ हुंदा है एक सूत विच एक मर्यादा दे विच किसी चीज़ नूं बन्नना। तो इत्थे गुरु साहब फरमान कर रहे हैं एक है सूत है जहानन, कि पर सारा जो जहान है सारा जो जगत है वो इक्को सूत्र दे विच तेरे ही सूत्र दे विच बझा होया है, तेरी मर्यादा के अधीन है, तेरे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है। इहदा भाव अर्थ वही है जो जपजी च असीं रोज पढ़ते हैं कि हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। तो एक सूत है जहान, सारा जहान सारी दुनिया सारी सृष्टि जड़ी है वो तेरे सूत्र विच है, तेरे हुक्म के अधीन है, तेरी मर्यादा के अंदर है। कवन उपमा दिओ बड़े ते बड़ानन, हे परमात्मा मैं किस चीज नाल तेरी उपमा करा कि जेड़ा तेरे 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 नाल बराबरी कोई कर सके। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिहदी उपमा जिन्नू मैं उपमा दे के ते तेरी तेरी वडियाई गा सकां। तू तो वड्डियां तो भी वड्डा है, जिवें उपर गल कीती है ना ऊंचे ते ऊंचो जानी जाए प्रभ तेरो थान, कि तू सारे उच्चे गुणा वालियां तो नहीं उच्चा है, वड्डे तो वड्डा। इवें ही वही गल इत्थे दोहराई है कवन उपमा दिओ। उपमा भी हुंदी है कंपैरिजन। जिवें असीं कहंदे हां कि ये ते चंन वर्गा चिट्टा है, ये दुध वर्गा चिट्टा है, तो वो उपमा हो गई कि यह जिहड़ा कपड़े का रंग है ना ये दुध वर्गा चिट्टा है। तो दुध चिट्टा है सब नूं पता है, नज़र आ रहा है। कपड़े दा कई तरह के शेड हुंदे हन, पर दुध दा ते रंग सिर्फ चिट्टा ही हुंदा ते सब दे मनां दे विच गल बैठी हुंदी है भी दुध चिट्टा हुंदा है। ते जिहड़ा कपड़ा बिल्कुल प्योर वाइट है कहंदे भी ये दुध वर्गा चिट्टा है। तो ये उपमा हो गई, कपड़े की उपमा दुध नाल कर दी गई कि दोनों इक्को जिहे हन, बराबर हो गए हैं। पर परमात्मा की उपमा किहदे नाल करिए, जिस चीज़ नाल भी करांगे परमात्मा उहदे तों भी वड्डा है। पर ये इसे गल नूं गुरबाणी दे अंदर इस तरीके नाल बयान किया गया है कि परमात्मा की अकथ कथा कथन करन दा असीं यतन करदे हां। अकथ कथा का की भाव होया, वो कथा वो व्याख्या जिहड़ी कहण तो बाहर है, बंदे की अकल तो उच्ची है। जो कुछ भी शब्दावली सानू आंदी है, जो कुछ भी विचार साडे मन च पैदा हुंदे ने, जो भी असीं अपने थॉट्स नूं इकट्ठा करके गल करन दी कोशिश करदे हां, ਉਹਦੇ ਤੋਂ जो भी मैसेज कन्वे ਹੁੰਦਾ है वो इनएडिकुएट है, इनसफिशिएंट है परमात्मा की व्याख्या करने वास्ते। क्योंकि
ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਚਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। तो इस परमात्मा का तो ना उरला बनना पता है, ना परला बनना पता है, ਉਹਦਾ कोई एंड है ही नहीं है। तो इस करके भावें बाणी के अंदर कई बारी परमात्मा की उपमा करदियां होया समुंदर की गल की जाती है कि तू अथाह है, मैं मछली कैसे अंत लहा, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। तो वो एक लिमिटेड जिहा साडा जो अपनी सोच मंडल का एक लिमिटेड जिहा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ कैपेसिटी नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं ऐसी विचार नूं कर भी सकां। उसे भाव नूं ये पंक्ति बयान करती है, कवन उपमा देओ बड़े ते बड़ानंग, मैं किदे नाल तेरी उपमा करा, क्योंकि जिस चीज नाल भी तेरी उपमा करांगा वो तेरे तो बहुत छोटी है। जो तेरे विच गुण हन वो होर किसे विच नहीं हन, जो तेरे क्वालिटीज हन वो तो होर किसे अंदर है नहीं। तो इस करके तेरी तुलना, तेरी उपमा, तेरा कंपैरिजन किसी नाल हो नहीं सकता, क्योंकि तू वड्डियां तो भी वड्डा है। तो इस करके बाणी च बार बार वो जो लफ्ज आते हैं कि तू शाहां दा शाह है, पातशाहां दा पातशाह है। तो इसे तरह जे किसी भी एंगल तो ले लवो, बाणी अंदर ये भी आता है, जोगी अंदर जोगी आ, तो भोगी अंदर भोगी आ। तो जो जिस भी गुण वाले पासे तो परमात्मा दी गुणां दी विचार करनी आरंभ करो, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो कमन उपमा दिओ बड़े ते बड़ानंग, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ। ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ, ਭਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੇਦ। तेरा भेद कौन जान सकता है, जाना कौन तेरा भेद, तेरा भेद कौन जान सकता है। भेद तो की भाव होंदा है कि सानू बंदे दी असलीयत पता है। जिस बंदे नूं असीं बहुत चंगी तरह जानते हैं, जिहड़ा कोई साडे अपने घर दा मैंबर हुंदा है, कोई बहुत नज़दीकी दोस्त हुंदा है, तां असीं उहदे सुभाव तो चंगी तरह जानू हो जाते हैं। सानू पता हुंदा है कि किसी सिचुएशन विच वो किवें रिएक्ट करेगा, जे उन्होंने कोई खतरा आ जाएगा तो वह किवें रिएक्ट करेगा, जे उन्होंने नफा होएगा तो किवें रिएक्ट करेगा, जे नुकसान होएगा तो की होएगा, कोई सुख का मौका होएगा तो या दुख का गम का कोई मौका होएगा तो किस तरह रिएक्ट करेगा, सानू ਉਹਦੇ बारे ਉਹਦੀਆਂ आदतों बारे पता ਹੁੰਦਾ है। तो ਅਸੀਂ इन शॉर्ट कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि मैं ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂਗਾ कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पर फिर भी जिन्हां दे नाल साडा रेगुलर रोज रोज का मेल जोल होवे ते सानू कुछ कॉन्फिडेंस हो जाता कि चलो इहदा भेद मैनू पता है। पर परमात्मा का भेद कौन जान सकता है, क्योंकि वो तो अलख अपार देव है। देव का अर्थ होंदा प्रकाशमान, प्रकाश रूप। जिवें सूरज का प्रकाश है, असीं उहनूं उस प्रकाश का फायदा उठाते हाँ, उहदे अंदर जो भी फैसिलिटी सानू मिलती है, चानन मिलता है, जो कुछ असी कर सकते हैं असी उसका इस्तेमाल तो करते हाँ, पर उस प्रकाश की रोशनी का असी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अपना मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही असी उसका पूरा अंदाजा भी लगा सकते हाँ, क्योंकि एक तो सूरज की रोशनी साढ़े तो बहुत दूर है और बहुत इंटेंस है। जे लगातार असी अखां नेकड आई के नाल लगातार सूरज वाल देखते रहिए तो साडी अखां ही झुंधिया जांदियां ने। साडी कैपेसिटी नहीं है कि असी ਉਹਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सूरज की, ਉਹਨੂੰ भी
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ परमात्मा ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ परमात्मा ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। तो परमात्मा ਦੀ ਵੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ਣ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ ਅਲਖ, ਉਹ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਪਾਰ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨ। ਅਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਤੋਂ 15 ਟੋਟਲ 29 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ 14.5 ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ये वधिया किया जाता है 15 कला ने रोज रोज एक कला एक हिस्सा रोज मत्स्या तो पुण्या तक बढ़ता है, फिर पूर्णमाशी तो मत्स्या तक एक कला ਉਹਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। तो कला ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ। तो कला ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ समझो कोई मुहारत होवे चंगी, कोई बहुत चंगा संगीतकार है, बहुत चंगा पेंटर है, बहुत चंगा स्कल्पटर है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि वो कलाकार है, थिएटर पर्सनैलिटी है, वो कलाकार है। तो वो भी कला गिनी जाती है। तो एक वन टाइप ऑफ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो कल ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ। तो अकल कला है। तो परमात्मा दियां जो कलावां ਹਨ ਉਹ ਅਕਲ ਹਨ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕਲਪਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਧਰੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਕਲ ਕਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ। ਧਾਨੰ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਚੌਥੇ ਸਵਈਏ 'ਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਧਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਣਾ। तो ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ
ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਸਦਕੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਈਆ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਕਈ ਨੱਕ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਭ ਮੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੈ। तो इस करके परमात्मा क्योंकि सब जीवां दे अंदर ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, तो ਉਹ ਸਭ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਅਛਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਛਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰਖਵੰਤ, ਹਰਖਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹਰਖ, ਹਰਸ਼ ਮਾਨੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਮ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, तो इसलिए ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗਮ ਹੈ। ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੈਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ मतलब ही नहीं है, तो इस करके वो निर्मल है। विगासी, विगासी का भाव भी यही है, खिड़िया होया, जो हमेशा खेड़े विच होवे, एवर ग्रोइंग। ये दुनियावी मटीरियल चीज़ों के वास्ते असीं कहंदे हां कि जिहड़ी चीज़ ग्रो कर रही है वो खेड़े विच है, वो विकास है। तो ये पर इत्थे विकास जिहड़ा परमात्मा वास्ते आंदा है वो उसे सेंस विच ही है जिन्हों कोई गम नहीं है, जो हमेशा हरखवंत है, सदा आनंद ਦੀ ਸੱਚੇਤ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, तो आनंद वाली जो अवस्था है, जो खेड़े वाली अवस्था है, वो उस सेंस के अंदर विकास की गल की जाती है। गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी, जाको होए कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी। गुण गावे बेअंत, बेअंत जीव तेरे गुण गाते हैं, तेरिया सिफतां करते हैं, पर अंत एक तिल नहीं पासी, तेरा अंत एक तिल मात्र भी कोई नहीं पा सकता। बड़े जीव हैं जो तेरी सिफतां गाते हैं, तेरे गुणों का विख्यान करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, और इसका बहुत लाभ उन्होंने मिलता है। जो तेरी सिफत सलाह नाल जुड़ते हैं, जो तेरे गुण गाते हैं, उन्होंने बेअंत दातां बख्शिशां की दात प्राप्त होती है, पर
ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਕੋਈ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुण गान का अर्थ ये नहीं है कि गुणा का अंत पाना है। गुण गांदियां गांदियां अपने अंदरों मैल नूं कटना है। गुण गावत तेरी उतरस मैल। तो गुण गांदियां गांदियां अपने अंदरों औगना नूं मिटाना है ते प्रभु दे नेड़ता हासिल करनी है। जिन्हें ज्यों-ज्यों गुण गांदे जावांगे त्यों-त्यों ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। तो नेड़े होने का जो भाव है वो है गुना की सांझ का। उन्नी सांझ होर ज्यादा बेहतर होंदी जाएगी, उन्ने ज्यादा गुना की सांझ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਧਨ ਹਨ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਭਾਵਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਔਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। तो इस होमे तो बचन वास्ते ये गल बार बार दृढ़ करवाई जाती है कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਵੀ ਸਕੇ। तो ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण दो थे रहो। हरि रा रूप गुरु नानक। इत्थे फिर एक बारी ध्यान देने की लोड़ है। पहले 4 सवैयां दे अंदर जन नानक भगत दर तुल की गल आई सी। उत्थे असीं नोट कीता सीगा जन दे नन्ने नूं औंकड़, नानक दे कक्के नूं औंकड़, भगत दे तत्ते नूं औंकड़। तो एक वचन पुलिंग नाउन दा जो है वो वरतों हो रही सीगी। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ। तो हरि ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੈਸੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੂ ਲੈਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਡ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਛੂਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ, ਬਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਭਾਵ ਇਨ ਟੱਚ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। तो गुरु नानक ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਹੈ। तो ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਨਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਪਰਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ। तो गुरु नानक ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ। तो ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ। ਸੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਥੇ ਰਹਿਓ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो हर गुरु नानक जिन परसियो, हरि ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੜਪ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।